नमस्कार मुझे प्रभास स्वागत करुच्ची आजिकार कार्यक्रम। हाँ आज्ञा मुझे पहुंची जाइए कटक नेताजी जन्मपीठ संग्रहालय तेज आसतु आम नेताजी विषय जाना और से संग्रहालय को बुली देखा तेज आसतु आउे सुभाष चंद्र बोस एक साधारण नाम नुहे समग्र विश्व भारत को परिचित करिथिबा जने विस्मय विद्रोही संग्रामी नेता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म हुए 1897 मसीहा जनवरी मास 23 तारिख कटकर ओडिया बजार ठारे। पिता नाम जानकीनाथ बोस और माता नाम प्रभावती देवी। नेताजी पिता जने आईनजीवी थिले। 14 भाई भौणी मध्यरे नेताजी थिले नवम। अन्य भाई भौणी परी तांको शिक्षा बाप्टिस्ट मिशन द्वारा परिचालित प्रोटेस्टांट यूरोपियन स्कूल रे जनवरी 1902 रे आरंभ होइतिला। 1909 रे कटकर रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल को स्थानांतरण परे सही ठारो 1913 रे मैट्रिक परीक्षा रे द्वितीय स्थान रखी उत्तीर्ण होइतिले। प्रथमटी दिन ही तांको प्रधान शिक्षक बेनी माधव दास तांको प्रतिभा को चिन्हिथिले। माध्यमिक शिक्षा समाप्त कला परे कलिकतार प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र एवं स्कॉटिश चर्च कॉलेज रे पाठ पढ़िथिले। प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुथिबा समय रे अध्यापक CF वेटन को भारत विरोधी मंतव्य रे क्षुब्ध होई अन्य पिलांक सहित तांकु दुर्व्यवहार करिथिबा कारणरू कॉलेज रू बहिष्कृत होइथिले। पितांको बाध्यबाधकतारे नेताजी 1919 मसीह बिलात जाई 1920 मसीह ICS परीक्षा रे चतुर्थ स्थान रे उत्तीर्ण होइथिले। 1921 मसीह ICS रो तालीम नेउथिया बेले भारत रे जालियानवालाबाग हत्याकांड घटिथिला। तेणु से अधारू तालीम छाड़ी भारत फेरिथिले। सुभाष जेतेबेले बंगलार उक्त कॉलेज रे नाम लेखैथिले सेतेबेले से जने जने नुआ बंधु पाइथिले। से बंधु थिले तत्कालीन नाट्यकार जितेंद्र लाल को पुत्र दिलीप राय। जेतेबेले सुभाष कौनसी संकटमय परिस्थिति रे पड़ी जांती सेतेबेले से तांकर बंधु दिलीप राय को पत्र पठाई जणाई थांती। दिलीप राय सहित तांकर एते मात्रे बंधुत्व बढ़ी जाइतिला जे से शेषरे बंधुंको केतेक कथारे महत्व को बुझी काहाकू न जणाई गृह परित्याग करथिले। कारण थिला जे कष्ट को बहन करी संयमता आचरण करिबा। एहा परे से जीवनर समस्यार समाधान पाई आगकू चलिले। गृह ठारू 90 किमी दूर जिबा परे कृष्णनगर रे जने बंधुंको घरे किछि दिन अतिबाहित कले। सेठारे एक नदी कूଳରେ जने सन्यासींको संस्पर्श रे आसीथिले। दिने सुभाष सन्यासी उद्देश्य कहले मु समस्त क्षेत्र में निर्भीक तथा निर्विकार किपरि भाबरे होई परिबी सेथिपई आशीर्वाद करंतु। यह शुणी सन्यासी कहले जे कोनोसी कार्य को सफल भाबरे करबाकू हेले प्रथम मन को संयत और दृढ़ भाबरे तळिबाकू होई थाए किंबा एसबु पई तमकू जने गुरुंक शिष्यत्व ग्रहण करबाकू पड़िबो। किंतु परदिन सन्यासी से स्थान परित्याग करी चली जाइथिले। फल से निराश होई गुरु खोजिया पई सेठारु बाहरी बहु दिन बुलिले। अनेक बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई शेषरे से घर को फेरी आसिले एवं पुनर्बार पाठ पढ़िबा आरंभ करथिले। आउ इंटरमीडिएट परीक्षा रे भल भाबरे कृतकार्य हेले। 1915 मसीह BA रे दर्शन विद्या रे ऑनर्स नहीं पाठ पढ़ा आरंभ करथिले मध्य से कॉलेज रो ही राजनीति आरंभ कले। से सर्वप्रथमे कॉलेज निर्वाचन रे छिड़ा होई यूनियन नेता भाबरे निर्वाचित होइथिले। एहा थिला राजनीति हेबार प्रथम पाहच। 1908 मसीहा अगस्त मास 11 तारिख दिनर कथा। खुदीराम को इंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दिया जाइथिला। सुभाष प्रति यार प्रभाव पड़िथिला। छात्र जीवन काल 1911 मसीह सुभाष हेले विश्वविद्यालय सधार पात्र। जने दक्ष संगठक सुभाष बोस द्वारा खुदीराम स्मृति वार्षिक पालन करागला। पुनश्च 1911 मसीहा अगस्त मासरे रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल छात्रावास चुली जलागला नहीं।
ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହି ତାହା ପାଳନ କଲେ। ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସୁଭାଷଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସେଦିନ ସୁଭାଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶାତ୍ମକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶାତ୍ମକ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଶହୀଦ ଖୁଦିରାମଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ସମ୍ବାଦ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବେଣୀମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ବେଣୀମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଗେରକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ମିଳିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିର ଆଦେଶ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଭାଷ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। 1921 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16ରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେମ୍ବ୍ରିଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବମ୍ବେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲେ ସେହି ଜାହାଜରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବମ୍ବେରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 1924 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କଲିକତା ପୌରସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମେୟର ସହିତ ସୁରାବନ୍ଦୀ ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ପଦବୀରେ ରହି ଯେଉଁ ଦରମା ପାଇଲେ ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଦାନ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣ ତଥା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେବେଳରେ ପୌରସଭାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଭାଗରେ ଇଂରେଜୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କଲିକତାର ପୌରସଭାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁଭାଷ କଲିକତାର ବହୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଇନ ସଭାରେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ଭାରତର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1919 ମସିହା 3 ନମ୍ବର ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରାଜପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଆଇନ ବଳରେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଏଲଗିନ ରୋଡଠାରେ ଥିବା ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଜେଲରେ ଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଆଲିପୁର ଜେଲରୁ ବରହପୁର ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ 1923ରେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। 1924 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ମହାନଗରୀର ମେୟର ହୋଇଥିଲେ। 1928ରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କମିଟି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥିଲେ। 1930ରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 1931ରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 1938 ମସିହାରେ ହରିପୁରା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟନଙ୍କୁ ହରାଇ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1939ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପଦବୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1939ରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରୁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି ହେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀର ଜନନାୟକ ଗାରିବାଲ୍ଦି ଓ ମାର୍ଜିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଭାଷଙ୍କ ଏହି ଉଗ୍ରନୀତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ 1941 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ସେ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ନାଜି ଶାସକ ହିଟଲରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ବର୍ଲିନ ଠାରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଓ ଜର୍ମାନୀ ମାଟିରେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସୁଦୂର ବର୍ଲିନରୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ଆହ୍ୱାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାପାନରେ ନିର୍ବାସିତ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜାପାନ, ବର୍ମା, ମାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲିଗ୍ ଗଠନ କଲେ। ସୁଭାଷ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 1943 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ସେହିଠାରୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲ। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର। 1944 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବର୍ମା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲା ଓ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲ ଯାଏଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇମ୍ଫାଲଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଶାହନୱାଜ କମିଟି, ଖୋସଲା କମିଶନ, ମୁଖାର୍ଜୀ କମିଶନ ପରି ଅନେକ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ସମୟ ସଠିକ ଭାବରେ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। आपण माने आज बुली देखुले नेताजी संग्रहालय से कहते जे गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीन करेबी। वास्तव में स्वाधीनता निश्चित आज मिली आम खुशी और आनंद विषय। तेरे केबे आसी ए स्थान को बोली देखंतो।
आजिकार अध्यायटी आपण मानकु केमिति लागिला निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती तो निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियंती एवं पाखर थिबा बेल आइकन को निश्चित भाव दबाइ दियंती, जहा फल कि आपण माने एमिति अनेक वीडियो देखि पारिबे एवं जानि पारिबे विभिन्न महापुरुष विभिन्न स्थान संपर्क। तेज आज एति रहुछि मो प्रभास।